اچھا دیکھیں، اب کچھ لوگ تو تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ شامل ہو چکے ہیں، اور دیگر لوگ آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں۔ سوال آیا تھا فیض احمد فیض کی شاعری کی انفرادیت کے حوالے سے۔ دیکھیں، فیض احمد فیض یوں تو غزل کی بھی بڑے شاعر ہیں اور نظم کے بھی بڑے شاعر ہیں، اور فیض احمد فیض بنیادی طور پر ان کی شاعری کا ایک خاص انداز اور مزاج ہے۔ فیض احمد فیض کی انفرادیت ہی ان کا ایک علیحدہ انداز ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ ایک روایتی مزاج کے حامل ہیں، ان کی شاعری میں ایک روایتی شاعری کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی وہ روایتی شاعری جو اردو شاعری کی ایک روایت میں تھی، یعنی جس میں رومانیت کے اثرات، جس میں فارسی تراکیب اور اقبال و غالب کے ہاں جو ہمیں خاص طور پر فارسی تراکیب نظر آتی ہیں، وہی ہمیں فیض احمد فیض کے ہاں نظر آتی ہیں۔ لیکن فیض احمد فیض کی انفرادیت یا خصوصیت کیا ہے اردو ادب میں، جو انہیں دیگر شعراء سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ ہے ان کا انداز بیان، اور ان کا انداز بیان میں ایک دھیما پن اور رومانیت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اگر اس میں کوئی انقلابی بات بھی کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بالکل سادہ اور عام عام فہم ہوتا ہے۔ جوش ملی آبادی شاعر انقلاب اور شاعر شباب کہلاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے الفاظ میں گھن گرج ہے، وہ بھاری بھرکم آواز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کے بارے میں ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ جوش ملی آبادی پورے جنگی لباس کو پہن کر ٹڈی کا شکار کرتے ہیں۔ اب بڑا طنز کیا تھا انہوں نے کہ ان کے الفاظ میں بڑی گھن گرج ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں نکلتا ہے، یعنی لوگ اس سے اتنا متاثر نہیں ہو پاتے جتنا متاثر ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کی بات پوری طرح درست نہ ہو، لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ بات تو ٹھیک ہے، جو جوش ملی آبادی ہے ان کے الفاظ میں بڑی گھن گرج تھی، اور ان کے الفاظ سے جو پڑھنے والا ہے وہ بھی متاثر ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے برعکس فیض احمد فیض کے ہاں جو انفرادیت ہے وہ ان کا دھیما انداز ہے۔ وہ انتہائی دھیمے انداز میں انقلابی بات بھی کرتے ہیں، ان کی شاعری میں ترقی پسندی، رومان اور انقلابی سوچ تینوں ایک ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے اندر ان تینوں کا حسین امتزاج ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس کی اگر مثال لیں تو ایک بڑی خوبصورت ان کی غزل ہے جو عام طور پر رومانی غزل ہی کہلاتی ہے: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ غزل عام طور پر ہمیں ہمیں ایک رومانی غزل نظر آتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا انتظار کریں کہ بہار کی آمد آمد ہے اور بہار آ چکی ہے، لیکن تم آ جاؤ تو بہار کا لطف دوبالا ہو جائے۔ لیکن ایک اس کا علامتی مفہوم بھی، اور علامتی مفہوم اس انداز سے ہے کہ وہ جو بادل و بہار ہے وہ انقلاب یا آزادی کو کہتے ہیں، یعنی آزادی اور انقلاب تو آ چکا ہے، لیکن وہ آزادی وہ انقلاب جو جس کی خواہش ہم نے کی تھی، شاید یہ وہ آزادی نہیں تھی، وہ انقلاب نہیں۔ اگر وہ آزادی یا وہ انقلاب ہمیں جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ پہنچ جائے، وہ سامنے آ جائے، تو شاید ہمارا جو گلشن کا کاروبار ہے وہ بہتر طریقے سے چلتا رہے گا۔ یہاں مثال گلشن سے ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے۔ اور پھر اس شعر کے پس منظر میں پوری آپ غزل کو دیکھیں: کفت اداس ہے یاروں صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے۔ یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ انہیں جب قید میں ڈال دیا گیا تھا تو وہ قید میں اداسی کا تھا کہ ہم قید خانے میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ قید خانہ بھی اداس ہے، اگر وطن کا ذکر یہاں ہو جائے تو پھر ہماری جو اداسی ہے وہ شاید کم ہو جائے۔ اسی طرح وہ دیگر اشعار کے اندر بھی لگ بھگ اسی طرح کا رویہ یا اسی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں ترقی پسندی بھی ہے، رومان بھی ہے، اور انقلابی سوچ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند شاعروں کے امام بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ ترقی پسند تحریک کے جو نمایاں اور سرکردہ رہنما تھے ان میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، اور بلکہ ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوا تو جو اس وقت جو اہم ترین رہنما تھے ان میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، اس میں شامل تھے۔ اور ان کی ایک اور بڑی خوبصورت نظم جو ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، وہ غزل وہ نظم بھی ہمیں ان کی جو انقلابی سوچ، ترقی پسند اور رومانیت تینوں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ چاہیں کہ فیض احمد فیض کے مزاج کو کسی ایک نظم یا ایک تخلیق کے پس منظر میں بتانا چاہیں تو اس سے بہترین مثال ہمیں نہیں مل سکتی: مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیا، تیرا
غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کو سے بات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر یوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں بس کی راحت۔ اب یہ جو ابتدائی حصہ ہے یہ پورا رومانیت سے بھرپور ہے۔ ایک ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ جو مصرع ہے یہ تو قاتل مصرع ہے، کہ وہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اب اس پر اگر ذرا غور و فکر کریں تو ہم سوچیں گے کیا کمال کی بات کہ تیری آنکھوں کے سوا، اس سے زیادہ رومانیت سے بھرپور کوئی جملہ کوئی مصرع ہو سکتا ہے؟ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ لیکن پھر جب دوسرا حصہ آتا ہے تو وہ اس میں ترقی پسندی اور انقلابی سوچ کی ہمیں اہم اور بازگشت نظر آتی ہے، کہ ان گنت صدیوں کے تاریخ وہی مانا دل سے، ریشم و اطلس و کمخاب میں بلوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لکھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہیں ادھر ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب۔ تو اسی طرح یہ ان کا مزاج تھا جو شاعری میں ان کی انفرادیت کو اجاگر کرتے ہیں، انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے انداز نیا اختیار کیا۔ ان کی جو انقلابی جو شاعری ہے، انقلابی آواز والی شاعری ہے، اس کے اندر بھی ان کا لہجہ انتہائی نرم ہے، سادہ ہے، اس کے اندر وہ بھاری بھرکم یا کوئی انقلابی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انقلاب کے لیے اکساتے ہیں، بلکہ وہ انتہائی دھیمے انداز میں ان کو انقلاب کی اہمیت کو اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کی شاعری کو اس انداز سے سمجھ پایا ہوں، تو ممکن ہے میری کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اب میں نے بھی اپنے ہتھیار سامنے رکھ لیے ہیں، کیونکہ فیض احمد فیض کی بات ہوئی تو ویسے کچھ نظم ان کی اور کچھ اشعار تو مجھے ویسے بھی یاد ہے۔ ان کی ایک اور غزل ہے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، راہیں میں کدا خموس اگر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ رک گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ دیکھیں یہ شعر بھی ان کی جو ترقی پسندانہ سوچ ہے، یا جو ایک غم دوراں ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، یعنی دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، یعنی اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے زیادہ دل فریب تو غم روزگار کے غم، یعنی زندگی کے مسائل اور مشکلات ہیں جو تیر سے کہیں زیادہ تلخ ہیں، اور جس نے مجھے میری محبت میرے معاملات کو ساروں کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی شاعری کا ایک انداز ہے جو ان کو دیگر شعرا کے مقابلے میں ممتاز بھی کرتا ہے اور انفرادیت بھی کا حامل بھی بناتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ میں پوری طرح تو نہیں، لیکن کافی حد تک اپنی بات آپ تک پہنچا سکا ہوں اس کے ذریعے۔ اچھا، اور کوئی بات یا سوال تھا؟ میں نے سوالات دیکھنا بند کر دیے تھے درمیان میں۔ اچھا، نسخہ ہائے وفا کا تذکرہ ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، گائیکی واقعی گلوں میں رنگ بھرے بادیں و بہار پر چلے، اتنی خوبصورت مہدی حسن نے گائی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جب فیض احمد فیض کا ایک انٹرویو میں وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اب اگر میں کسی محفل میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی حسن والی غزل تو سنائے ذرا، تو یہ بھی ایک کمال ہے کہ وہ غزل جو فیض احمد فیض نے لکھی وہ مہدی حسن کے نام سے مشہور ہو گئی، اور مہدی حسن نے واقعی بہت زبردست طریقے سے وہ گائی تھی۔ اچھا، ترقی پسند تحریک کا مزاج اور فیض کا لہجہ متضاد محسوس نہیں ہوتی؟ دونوں باتیں دیکھیں، ترقی پسند تحریک کا جو دیکھیں یہ جو لہجہ ہے نا اس کا تعلق انسان کے ذاتی مزاج سے ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے بنیادی طور پر کوئی انقلاب رونما کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ان کے ذہن میں بنیادی جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو عام لوگ ہیں ان کے مسائل بھی حل ہوں، عام لوگوں کے مسائل بھی ادب کا حصہ بن جائیں۔ یعنی جب 1936 میں ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس ہوا جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، تو منشی پریم چند نے اس صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عام لوگوں کے مسائل کو نہ صرف ادب کا حصہ بنائیں بلکہ اس کے حل بھی پیش کریں۔ یعنی ترقی پسند تحریک کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ عام لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو ادب کا حصہ بنانا، یعنی ادب کو صرف تصوراتی اور تخیلاتی دنیا سے دور لے جانا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں صرف اور صرف ہم تصوراتی اور تخیلاتی دنیا میں ہی رہیں گے،
اس کا مقصد یہ تھا کہ حقیقی دنیا کا عکس ہمیں ادب کے ذریعے نظر آئے. اس سے پہلے جو غزل کا مزاج تھا اس کے اندر ہم صرف اور محبوب کی باتیں کر رہے ہیں اور محبوب کو پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازتے ہیں. اس کے برعکس جب فیض احمد اس ترقی پسند دور کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے نہ صرف رومانیت کے جو لہجے کو برقرار رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو غم دورہ ہیں یعنی زمانے کا غم ہے, زمانے کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, عام لوگوں کی زندگی کے مسائل ہیں, اس کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں فیض احمد فیض کا جو مزاج تھا وہ رومانی تھا, اور کیونکہ وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے تو جو رومانیت اور ترقی پسندی ہے وہ آپس میں مل گئی, ایک ساتھ ہمیں نظر آنے لگی. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی, مجھ سے پہلی تھی محبت میری محبوب نہ مانگ, اگر وہ نظم ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیا خوبصورت رومانی نظم ہے, لیکن جب آدھی نظم کے بعد اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو نظم کا مزاج ہی تبدیل ہو گیا, اور اختتام تک وہ ترقی پسند سوچ سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ فیض احمد فیض کا مزاج تھا. اس میں جو لہجہ ہے اس میں ویسا تضاد نہیں ہے جیسے ہم اس کو بالکل ہی الگ یا متضاد سمجھ لیں. میرا خیال ہے اس میں اتنا متضاد لہجہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ترقی پسند تحریک ایک انقلابی سوچ کو اجاگر کری تھی, ایسی کوئی بات نہیں. ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد یہی تھا, اور یہ روس سے جو تحریک آئی تھی اسی کے زیر اثر یہ وجود میں آئی تھی, لیکن بعد میں اسے اوورٹیک کیا گیا. کچھ لوگوں نے اس پر الزامات بھی لگائے, کچھ ایسے مذہب بیزار لوگ اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا, اس پورے کے پورے تحریک کو. بعد میں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں سے ملک بدر بھی ہوئے, گرفتار بھی ہوئے. جو سجاد علی تھے وہ تو روح بوش ہو گئے تھے انڈیا میں, انہوں نے پھر باقی زندگی گزاری. اور پھر وہ بالکل مذہب بیدار قسم کے لوگ تھے جن کا کم از کم مذہبی نقطۂ نظر سے کوئی خاص ان کا انداز نہیں تھا میرا خیال. سر میں اس سوال میں تھوڑا سا ایک زاویہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر جی آپ جی جی اجازت دیں. جی 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 اچھا, جس طرح ابھی ہم نے بات کی اور آپ نے کافی اچھی تفصیلات ترقی پسند تحریک کے پس منظر میں فیض کی طبیعت, مزاج اور لہجے کو لے کر ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, دیکھیں ترقی پسند تحریک جو بنیادی طور پر ہے وہ ایک خارجیت پر مبنی یا مادہ پرستی پر مبنی ایک تحریک تھی. ایسے میں پھر ہم نے فیض کی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر رومانوی عنصر جو ہے وہ غالب تھا طبیعت کے اعتبار سے. البتہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر اپنی اس تحریک جس کو ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں اس کا بھی حق ادا کیا ہے. تو کیا فیض کے علاوہ بھی ایسی مثال ہمیں کسی اور شاعر میں ملتی ہے؟ نثر نگاروں میں شاید مل جائے ہمیں, اور بالخصوص افسانہ نگاروں میں ایسی شخصیت شاعروں میں ملتی ہے جس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے بھی ہو لیکن رومانویت بھی اس کے کلام کے اندر بھرپور انداز میں ہمیں نظر آئے. میں اپنا سوال یہاں مکمل سمجھتا ہوں, اگر آپ ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں بالکل کہ کلیئر ہو بالکل گیا تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل. بہت اچھا شکریہ. دیکھیں یہ بہت شکریہ. اچھا یہ بات تو اس کا مطلب ہے کہ میں بات اپنی بتا چکا کہ فیض احمد فیض کے مزاج اور ان کے جو مقصد ہے وہ کیونکہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے الگ تھے, تو کہیں کہیں میں محسوس ہوتا ہے ان کے مزاج اور ان کے مقصد کا تضاد, لیکن انہوں نے دونوں چیزوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جیسا کہ عطا بھائی آپ نے کہا. اب دوسرے ایسے کون سے شاعر تھے کہ جن کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں؟ تو میرا خیال ہے ایسے ایک اور شاعر ہیں طاہر لدھیانوی. طاہر لدھیانوی مکمل طور پر فیض احمد فیض سے متاثر, تو ان کی شاعری میں لگ بھگ وہ تمام عنصر آپ کو نظر آئیں گے جو فیض احمد فیض کی شاعری میں, بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا. دیکھیں وہ نوجوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے نا, جو لوگ کبھی کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل ایک زمانہ چل رہا ہے کہ لوگ کسی سیاسی بندے سے یا کسی بھی شخص سے اگر متاثر ہوتے ہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں نا وہ زیادہ شدت سے متاثر ہوتے ہیں. فیض احمد ترقی پسند تحریک جب آئی اور فیض احمد فیض جو تھے اس زمانے میں اچھے خاصے میچور ہو چکے تھے, اور وہ کم گو بھی تھے. یونیورسٹی کے بارے میں ان کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں, ان کے استادوں کی طرف سے بھی معلومات جو مضامین شائع ہوئے ہیں ان میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت کم گو تھے, اور وہ غزلیں وغیرہ لکھا کرتے تھے, ادبی پروگرام میں شرکت کرتے تھے, زبردست غضب کی غزلیں لکھا کرتے تھے, لیکن اتنے کم گو تھے کہ غزل سنائی اور غائب ہو گئے. یعنی لوگوں کے اندر بیٹھنا, ان سے گفتگو کرنا اتنا زیادہ انہیں مرغوب نہیں تھا. لیکن نوجوانوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل شخصیت تھے, نوجوان بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. اور طاہر لدھیانوی اسی زمانے کے نوجوانوں میں سے ایک شاعر ہے, اور وہ بہت متاثر ہوئے,
और उसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी इब्तिदाई जो शायरी है वो की थी। उनकी जो पहला शायद मजमुआ था तलखियां के नाम से जो शाया हुआ था, उसके अंदर वो उनका जो ज्यादातर असर हमें नजर आता है फेर अहमद फैज का ही नजर आता है। अच्छा, उसके अलावा दीगर जो शोरा जो तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे, उनके यहाँ इसलिए रोमानियत का जो अंतर है वो कम नजर आता है कि उन्होंने शायरी के अंदर भी वही जो एक तरक्की पसंद कॉन्सेप्ट या मकसद था उसको बुनियाद बनाकर उसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे उसमें अली सरदार जाफी हो, मखदूम मोहिउद्दीन हो, या और चंद नाम है इसी तरह के जो तरक्की पसंद तहरीक से खास तौर पर वाबस्ता रहे। वैसे तो अहमद अदीम कासमी भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो अलहदा हो गए थे। और हैरत की बात है, उस जमाने में बड़ी अहम अहम शख्सियात, मेरा ख्याल है मौलाना हजरत मोहानी जैसे मजहबी शख्सियात भी तरक्की पसंद तहरीक के अहम जलसों के अंदर शामिल रही थी, और उसमें वो इस बात से मुतासिर थे। लेकिन जब बाद में उसमें जो मजहब बेजारी वाली जो तहरीक सामने आने लगी, तो बहुत सारे जो लोग थे जो मजहब के हवाले से जरा शिद्दत पसंदाना रवैया समझ लें, बल्कि होना भी चाहिए, कि वो मजहब के हवाले से कोई ऐसी बात तस्लीम करने के लिए राजी नहीं थे जो मजहब से मुतनफर करती हो, तो इसलिए वो इस तहरीक से जरा दूर हो गए। तो इसलिए भी ये सिलसिला चलता रहा। तो फैज अहमद फैज के अलावा साहिर लुधियानवी ऐसे शायर हैं जो हम तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से, जिनको हम फैज अहमद फैज के मिजाज के करीब समझ सकते हैं। अगर उनकी शायरी को देखें तो उनकी शायरी के अंदर इसी तरह के रुझानात मिलेंगे। वो एक उनकी जो मशहूर नज़्म है नूर जहां के मज़ार पर, मेरे महबूब कहीं, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, वो ताजमहल, सॉरी ताजमहल, क्या खूबसूरत नज्म है वो, आप उसको पढ़ें। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये नज्म जो है इतनी कमाल की नज्म है, इसके अंदर रोमानियत के अंसर भी है, लेकिन वही तरक्की पसंद, वही मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरी महबूब न मान, उससे मिलती जुलता कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। यानी वो बहुत कमाल कमाल का उनका अंदाज भी उसी तरह का है। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं काफी कुछ इस हवाले से तो बता चुका। अब एक दो मैं सवाल देख लेता हूँ, एक दो सवालात जो आए हैं अ, उनमें से देख लेता हूँ क्या कौन से सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देना मुझे आता है तो मैं दे सकूं। एक सवाल आया, गजल का मतलब, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, या दोनों जहान तेरी मोहब्बत में वार के भी, अब मुझे इस वक्त कंफर्म ध्यान में नहीं है हार के है या वार के, मेरा ख्याल है हार के है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ ये तीनों गजलें नुस्खा हाय वफा देखें, तीनों गजलें, तीनों चीजें नुस्खा हाय वफा, नुस्खा हाय वफा दरअसल फैज़ अहमद फैज़ का कुलियात है, और कुलियात ही में फैज़ अहमद फैज़ का सारा कलाम मौजूद है। तो फैज़ अहमद फैज़ की कोई सी भी नज्म, कोई सी भी गजल आप पढ़ेंगे तो वो आपको नुस्खा हाय वफा में मिल जाएगी। अच्छा, गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चली जो गजल है, वो उनके मजमुए जिंदान नामा में शामिल है। जब वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, उस जमाने में उन्होंने जो कलाम लिखा था वो उनकी किताब जिंदान नामा में शामिल रहा, और जिंदान नामा ही में वो नज्म गजल शामिल है, गुलों में रंग भरे बादल मुबार चले। जबकि मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, वो फेज के पहले मजमूए जो 1942 में 40 में शाया हुआ, नक्श फरियादी, उसमें शामिल है। तो वो अलग अलग किताबों के भी हो सकते हैं। और वो जो दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो गजल भी मेरे ख्याल में नक्श फरियादी में ही शामिल है। बाकी जो गुलों में रंग भरे बादल मुबार चले वो जिंदान नामा में है। नुस्खा है वफा 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 इनका कुलियात है, जो जो शेरी कुलियात है, जिसमें सारे मजमुए उनके शामिल हैं, 7 या 8 मजमुए इनके हैं। नक्श फरियादी, दस्त ए संग, जिंदान नामा, और मेरे दिल मेरे मुसाफिर, और इसी तरह के एक दो नाम और हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं लगे हाथों आपको बता दूं, नुस्खा है वफा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का कुलियात पाकिस्तान से शाया हुआ था। लंदन से भी फैज़ अहमद फैज़ का कुलियात एक शाया हुआ था, और वो शाया हुआ था सारे सुखन हमारे के नाम, सारे सुखन हमारे। और ये स्पेशल एडिशन था जिसके ऊपर बाकायदा सीरियल नंबर लिखे हुए थे, और शायद सोने के पानी से कुछ इसमें काम भी था, और वो इस खसूसी लोगों के लिए तैयार किया गया था। फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत मकबूल शायर थे। कुछ ही शोरा ऐसे हैं कि जिन्हें कबूल आम हासिल हुआ है, मकबूलियत के एतबार से भी, और कलाम को पसंद भी किया गया, लेकिन
मकबूलियत भी उन्हें बहुत ज्यादा मिली, उस पेदे में तेज उन शोरा में शामिल हैं। अच्छा, ये एक और सवाल अगर मैं देख पाऊँ तो, दीगर सवाल जो अ, आपको इस फिलहाल सवाल नजर नहीं आ रहा, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह दे। अब एक मैसेज आया है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, लेकिन अब इसे मैं बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत सारी इसमें गैर जरूरी और अ, गैर अहम बातें होती हैं, उन्हें मैं एडिट करके इंशाल्लाह ताला वो यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर, तो आप उसे देख सकते हैं। सवाल एक आया है, नसीम हिजाजी के बारे में कुछ बता दें। देखिए, नसीम हिजाजी बुनियादी तौर पर एक तारीखी नोबेल निगार की हैसियत से मशहूर है। और जो उनकी मकबूलियत है वो तारीखी नॉवलों में ही पोशीदा है। उर्दू के जो पहले तारीखी नॉवल निगार हैं वो अब्दुल हलीम शरर हैं, और अब्दुल हलीम शरर का जो मशहूर तरीन नॉवल है फिरदौस बरी है, उसके बारे में पूछा भी जा सकता है, उनके किरदारों के हवाले से भी पूछा जा सकता है, जैसे हुसैन है, जमरुद है, शेख अली वजूदी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो तारीखी नॉवल निगारी को जो मकबूल बनाया है वो नसीम हिजाजी ने बनाया है। लेकिन मसला ये है कि नसीम हिजाजी पर एक बड़ी तनकीद होती है कि जो उन्होंने जो तारीखी नॉवेल हैं उसके अंदर जज्बातियत बहुत ज्यादा भर दी है, और उसके अंदर जो हकीकत है वो इससे कोसों दूर चला गया है। लेकिन अब ये एक कुछ लोगों का नुक्ता नजर जरूर हो सकता है। बहरहाल ये बात तो जरूर है और तय है कि तारीखी नॉवेल निगारी को मकबूल बनाने में और लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करने में नसीम हिजाज़ी का बड़ा अहम हिस्सा है। जैसे उनका नॉवेल मैंने एक पढ़ा था, मोहम्मद बिन कासिम। और अगर मोहम्मद बिन कासिम नॉवेल के अंदर जो उन्होंने वो हिस्सा लिखा है, जिसके अंदर एक खातून का खत हज्जाज के सामने पहुंचता है, और वो खत का जो इक्तिबास है वो इतना जज्बातियत से भरपूर है और इतना अट्रैक्टिव है कि आप के समझे रोंगटे खड़े खड़े कर देने के लिए वो काफी है। यानी उन्होंने इतनी जज्बातियत भर दी है कि पढ़ने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, नसीम हिजाज़ी के बारे में इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने के इम्कानात मेरा ख्याल है जरा कम है, तो बस इसको सरसरी सा भी अगर देख लेते हैं कि आप भी तारीखी नॉवल निगारें, चंद नॉवलों के नाम मोहम्मद बिन कासिम है, और सुल्तान बिन ताश यूसुफ बिन ताशफीन, और इस तरह के 5-6 आखिरी चट्टान, लघु, और पता नहीं इस तरह के 5-7 नाम अगर आप याद कर लें तो इससे काफी हद तक आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, आ, एक अता भाई ने चाय चाय पर चंद अशार भेज दिए हैं, और उसके बाद एक सवाल आया है, तो अता भाई बहुत शुक्रिया। चाय मेरे लिए तो आ चुकी है। अच्छा, सवाल आया, उर्दू जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन देखें, उर्दू जुबान या उर्दू जुबान, देखें उर्दू जुबान और उर्दू अदब अलग अलग चीजें। उर्दू जुबान जो है उसका ताल्लुक जुबान के बनने से है, यानी कि जुबान कब उसका बनने का अमल शुरू हुआ और कब जाकर वो एक मुकम्मल जुबान की सूरत में सामने आई। अगर आपका मतलब ये है तो देखें, उर्दू जुबान के हवाले से कोई वाजे अदवार में मैंने कभी कहीं नहीं पढ़े, लेकिन उसका ताल्लुक हमारे यहाँ अदब से ही जोड़ा जाता है कि उर्दू जुबान के कदीम तरीन हमें जो नमूने हैं वो कहाँ मिलते हैं। अगर हम उर्दू जुबान के कदीम तरीन नमूनों की बात करेंगे तो हमें वो अमीर खुसरो और उससे पहले के जमाने में मिलते हैं। जैसे मसूद शाह सलमान को उर्दू का पहला शायर माना जाता है, उनका कलाम दस्तयाब भी नहीं है लेकिन उन्हें उर्दू का पहला शायर माना जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ अमीर खुसरो के ओल की वजह से, अमीर खुसरो ने अपने जो एक उनका दीवान था तो तुगलकनामा या कोई और, हुर्रतुल कमाल शायद, उसमें उन्होंने लिखा था कि मसूसा सलमान लाहौरी एक शायर है जिनके 3 दीवान हैं, एक अरबी में, एक तुर्की में, और एक हिंदवी में। और इस बात को बुनियाद बनाकर, क्योंकि अमीर खुसरो एक मोतबर शख्स हैं, उनकी गवाही कबूल की जा सकती है, लिहाजा उनकी गवाही को मद्देनजर रखते हुए मसूद शाह सलमान को उर्दू का पहला शायर माना जाता है। अच्छा, सिर्फ मसूद शाह सलमान का फारसी शायद कलाम दस्तयाब है, और उसके अलावा दीगर कलाम उनका दस्तयाब नहीं है। तो उर्दू का शायर उन्हें माना जाता है, तो उस जमाने में भी उर्दू या से मिलती जुलती बातें तो
सामने आती थी। अमीर खुसरो के कलाम के अंदर उर्दू जुबान के अल्फाज हमें मिल जाते हैं। वो जमाना लगभग 1200 और 1225 के लगभग या इसके आसपास कहीं अमीर खुसरो का इंतकाल हुआ है। उसके बाद जो 200-300 साल हैं उसके अंदर हमें उर्दू अदब की कोई वाज़ेह असरात नजर नहीं आते। फिर आते हैं कुली कुतुब शाह, जब 15 के बाद हमें उनकी शायरी के अंदर उर्दू जुबान के असरात नजर आते हैं। ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर भी हैं। और इनके बाद भी जो दौर है उसके अंदर भी चंद अहम शायर नसर निगार हमें नजर आते हैं। जैसे उस जमाने में मुल्ला वजी थे। मुल्ला वजी कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। उस जमाने में उन्होंने कुतुब मुश्तरी नज़म लिखी थी। बाद में उन्होंने नसर निगारी में भी एक बड़ा कमाल किया था। सबरस उन्होंने तस्नीफ की थी। तो मुल्ला वजी का कारनामा है कि वो न सिर्फ शायर बल्कि नसर निगार भी थे। तो 1500 के बाद उर्दू अदब का बाकायदा एक आगाज होता है और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल में बल्कि मैंने शायद 100 साल का फर्क डाल दिया है। 1500 नहीं बल्कि 1600। मेरा ख्याल है 1635 में शायद ये सबरस लिखी गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई इसकी तायीद अगर कर दे तो 1600 के बाद उर्दू अदब का ये सिलसिला शुरू होता है। कुली कुतुब शाह का दौर, उसके उस जमाने में नुसरती और इस तरह बहुत सारे शायर सामने आए। और उसके बाद जो हमें बाकायदा दौर नजर आता है वो वली दक्कनी का है, वो भी 1700 के आसपास। और वली दक्कनी का जो शायरी का जमाना है वो खासतौर पर 1700 के बाद जो जमाना था वो ज्यादा मशहूर था कि तो वो जमाना वली दक्कनी की शायरी के उरूज का जमाना था। और उसी जमाने से जो उर्दू शायरी है उसमें ज्यादा मकबूलियत उसे मिलना शुरू हुई थी। और उसके बाद फिर वो इल्हाम गोई का दौर, फिर रद्द अमल का दौर, फिर मीर गालिब और सौदा का दौर जो उर्दू शायरी का क्लासिकल दौर माना जाता है, तो वो शुरू हो गया। तो अगर आप जुबान के लिसानी एतबार से उसके अदवार की बात करेंगे तो इस हवाले से शायद मेरे पास मालूमात ना हो। इस हवाले से कहीं किसी किताब से आपको इस्तेफादा करना पड़ेगा। बाकी अदबी नुक्ता नजर से अगर अदबार अगर करेंगे तो इसको तकसीम में तो कम अज कम नहीं कर पाया ना कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू अदब के ये दौर थे कि इस दौर में ये काम हुआ, दूसरे दौर में ये काम हुआ, उसके बाद ये दौर चलते रहे और आगे बढ़कर एक बाकायदा उर्दू अदब की एक वादे शक्ल नजर आने हमें लगी थी। सबरत जो किताब है वो उर्दू की पहली अदबी किताब मानी जाती है। लेकिन सबरत का एक सफा भी हमारे इस जमाने में शायद ही कोई तालिब इल्म ऐसा हो कि जो सबरत के एक सफ़े को भी इत्मीनान से पढ़ सके और समझ सके। मेरा ख्याल है कि एक सफ़ा पढ़ना भी सर दर्द करने के बराबर है। लेकिन उस जमाने में सबरत उर्दू की पहली अदबी तहजीब मानी जाती थी। यदि उस जमाने में उर्दू जुबान इतनी साफ नहीं थी, वो इलाकाई जुबानों के उसमें असरात ज्यादा थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात कम हो चुके हैं और बल्कि तकरीबन खत्म हो चुके हैं। तो अब वो जुबान इतनी साफ और वादे हो चुकी है कि हर शख्स वो जुबान बड़ी आसानी से बोल लेता है। बल्कि वली दक्कनी के जमाने ही में नहीं, 1635 के बाद सिर्फ 70-80 साल में ही वो जुबान इतनी साफ और वादे हो चुकी थी कि वली दक्कनी की शायरी में आप उसका नमूने मुलायदा कर सकते हैं कि बाईस रुसवाई आलम वली मुफलिसी है, मुफलिसी है, मुफलिसी, मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। तो ये वो लफ्ज थे जो आज भी आमतौर पर हमारी जुबान का हिस्सा है। और 1635 में जब सबरस लिखी गई तो उसमें तो एक लफ्ज भी आपकी आपने पूरा सफा आप पढ़ लें उसमें से चंद चीजें ही आपकी समझ में आएंगी, अक्सर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये एक बात है जो इसके हवाले से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा आता भाई, मैंने स्क्रीन पर ही सही लेकिन आपको कम से कम पूछा भी है। और अब आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात में ये चाय मेरी तरफ से उधार रहे, इंशाल्लाह जरूर पिलाई जाएगी मेरी तरफ से। अच्छा, एक सवाल आया कि मेबिल और मे का जो मरकजी ख्याल। देखें, मेबिल और मे का मरकजी ख्याल बस ये समझ लें कि हम बहैसियत इंसान मर्द और औरत में एक जो मुसावात का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, तो हम जहाँ मुसावात की बात करते हैं तो हम बहुत सारी जगहों में तो ये खवातीन को रियायत देते हैं और उन्हें हद से ज्यादा मासूम समझते हैं, यकीनन होंगी भी।
और अभी इस वक्त क्लास में भी तादाद ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि वो एहतजाजन यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएं। तो इसलिए मैं ज़रा एहतियात के साथ लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वहाँ ये बताने की कोशिश की है कि मर्द और औरतों की फितरत में एक यकसानियत होती है, नहीं कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें लगता है कि औरतों की फितरत में हमदर्दी या झूठ या दीगर चीजें के अंसर कम है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखेंगे तो वो तमाम चीजें जो मर्दों की फितरत में मौजूद होती है औरतों की फितरत में भी हमें नजर आती है। और उसके साथ साथ इस सबक के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि हम कभी कभी शऊरी और लाशऊरी तौर पर अपने आप को नुमाया करने के लिए या अपनी अहलियत और काबिलियत को साबित करने के लिए 2 नंबर तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं, और जिसकी वजह से कुछ अरसे तक तो आपकी काबिलियत और अहलियत कायम रहती है, लेकिन कभी ना कभी उसका जो पोल है वो खुल ही जाता है। जैसे मैं आपके सामने इस वक्त अभी जबरदस्ती अपनी काबिलियत कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप लोगों का मुताला भी होने लगेगा और चीजों का मुताला कर लेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये बातें इस तरह से जो एजाज ने कही थी, एजाज भाई ने कही थी, वो तो लगभग बेकार सी थी यार। तो ये तो पता पता नहीं कौन कौन सी बातें उन्होंने की थी, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको मेरी भी बेकार सी ही लगने लगे। तो ये कुछ चीजों का ताल्लुक होता है कि वो काबिलियत और अहलियत को साबित करने के लिए कभी कभी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं, कुछ कहीं ना कहीं छोटे मोटे झूठ का सहारा भी ले लेते हैं। और कभी कभी हम क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों को जब कोई वाकया सुना रहे होते हैं तो कहीं कहीं हमारे साथ वाकया नहीं पेश आता, लेकिन हम कहीं ना कहीं जबरदस्ती उस वाक्य को खुद पर लगाकर ना सुना देते हैं, जिससे बच्चे मुतासिर हो जाते हैं ज्यादा। तो मुतासिर करने के लिए भी कभी हम गलत बयानी का सहारा ले लेते हैं, लेकिन अपनी अहलियत और काबिलियत को साबित करने के लिए अगर गलत बयानी का सहारा लिया जाता है तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आपका पोल खुल ही जाता है। तो इसलिए मैं जाती तौर पर कोशिश करता हूँ कि जहां जहां मुझे मेरी कमी और कोताही है, जिस चीज़ों के बारे में मुझे इल्म नहीं होता, जिस चीज़ों के बारे में मेरी मालूमात महदूद है, मैं वादे तौर पर खुलकर अक्सर औकात इजहार कर लेता हूँ। कहीं कहीं मैं भी अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश करता हूँ। यकीनन एक इंसानी फितरत में होता है कि वो सारी नालायकी सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं और आपकी दुआएं हैं कि बस हम इस तरह बैठे हैं आपके सामने। अच्छा, एक सवाल अभी आया है कि उर्दू की पहली शेर व नसरी तसनीफ और बाकायदा तस्लीम की गई शेर व नसरी तसनीफ क्या है? ठीक है। अच्छा देखें, उर्दू की जो पहली शेरी तसनीफ है वो है कदम राव, मसनवी कदम राव फखरुद्दीन निजामी की। और पहली नसरी तसनीफ सबरस है। अच्छा देखें, नसरी तसनीफ जो है वो पहली, वो वो है शायद मिराजुल आशिकीन को कहा जाता है। अच्छा, मिराजुल आशिकीन के हवाले से कुछ एतराजात हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि ये किताब जो ख्वाजा बंदा नवाज गेतु दराज की है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है इस तरह का सवाल इसलिए अब नहीं आता कि ये बहुत पुरानी तहकीक हो चुकी है कि ये किताब शायद ख्वाजा बंदा नवाज गेतु दराज की है ही नहीं, किसी और की किताब है। अच्छा, उस जमाने में नसरी तसनीफ बहुत सारी लिखी गई थी, लेकिन वो ज्यादातर जो तसानीफ थी वो मजहबी नुक्ता नजर से थी, यानी कुछ कोई मुर्शिद थे तो उनके जो मुरीदीन हुआ करते थे वो अपने मुर्शिद के जो अक़वाल है उसे जमा करके लिख एक किताबी सूरत में मुरतब कर लिया करते थे। कोई किताबें शाया होती थी या जो मुर्शिद हुआ करते थे अपने मुरीदीन के जरिए कुछ लिखवा दिया करते थे पॉइंट्स की सूरत में, मजहबी ये इस्लाही बयानात, जिन्हें वो मुरतब करके किसी किताबी सूरत में वो कलम दर कलम या फिर वो कलमी जो नुस्खे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते थे। लेकिन बाकायदा जो पहली उर्दू की तसनीफ है वो सबरस ही है, और सबरस ही को उर्दू की पहली अदबी नस्र भी माना जाता है। तो आप सबरस को याद रखें और वहां पर कदम राव को शेरी तस्वीर, और दोनों का ताल्लुक दक्कन ही से है। अच्छा, एक सवाल आया है कि नासिर काज़मी और मीर में क्या मुमासलत हो सकती है? देखिए, नासिर काज़मी और मीर में जो मुमासलत है वो जमाने की, एक तो एक उनके लहजे की मुमासलत है। अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, वक्त बहुत कम है, तकरीबन 1 मिनट और चंद सेकंड हैं आज की इस डिस्कशन का भी खत्म होने में। इसके बाद शायद हम मजीद इसको जारी ना रख सकें, 1-2 दिन के बाद ही क्लास हम कर सकेंगे, क्योंकि 12:50 हो चुके हैं और अब और भी गमे जमाने में पढ़ाई के सिवा।
नासिर काज़मी और मीर में जो मुमासलत है वो लहजे की है। मीर की जिंदगी सारी मुश्किलात मसाइल में गुजरी। नासिर काज़मी का इब्तिदाई जमाना बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन वो जब पाकिस्तान बना और हिजरत के बाद जो नासिर काज़मी है, उन्होंने बड़े मसाइल देखे, मुश्किलात देखी, और जो जमाने की हालत जार देखी, उससे बहुत मुतासिर हुए। नासिर काज़मी एक हसास इंसान थे, तो उन्होंने उस जमाने में जो हिजरत और हिजरत के पस मंजर में जो लोगों का खून बहा और मुश्किलात पेश आई, मामला खराब हुए, उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। और इस चीज ने उन्हें उनके लहजे में एक वाज़ेह तब्दीली पैदा कर दी, और उनके लहजे में वो उदासी और गम की कैफियत पैदा हो गई। इनकी जिंदगी के अंदर भी बाद में कुछ ऐसे मसाइल सामने आए जिसकी वजह से उसका लहजा मीर की लहजे से काफी करीब हमें नजर आता है। जैसे नासिर काज़मी कहते हैं, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही। अब देखें, उनका शायरी का अंदाज ये सब है, उदासी, रंजो अलम, गम, और फिर वो हिजरत के जो दुख हैं, वो नासिर काज़मी की शायरी में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। यही कैफियत हमें मीर के यहाँ भी नजर आती है। पहले वो